मॉडर्न स्कूल आयोजित यूट्यूब लेक्चर में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। बेटा आपणे अत्यार सुधी गणितना 1 થી 5 प्रकरण जोया छे। हवे तमने खबर छे बुधवारे तमारी 28 तारीखने बुधवारे तमारी गणितनी एक्जाम छे, बराबर छे। प्रथम सत्रांत परीक्षा लेवानी छे। तो आजे आपणे आपणी सत्रांत परीक्षा तमने खबर छे 50 मार्कनी लेवानी छे, बराबर। 40 मार्कनी लेवानी छे, सॉरी। अपनी जो सत्रांत परीक्षा है 40 मार्कनी लेवानी है 28/10/2020 रोज, बराबर। हवे तमने कई रीते एक्जाम आपवानी, बराबर है। जेना पेरेंट्स आया तेने समझाव्युं छे, परंतु वाली मीटिंग में जे पेरेंट्स साथे बाळको नहोता आव्या एनी माटे खास कि तमने पेपर स्टाइल पहला तो हूँ कहूँ छूँ कि पेपरनी अंदर तमने एवुं लागतुं होय कि तमने पेपर फर्स्ट टाइम तमे एक तो सप्ली में लखी रह्या छो अने पेपर लखवामां तकलीफ पड़े एवुं लागे तो आ वखत पूरतुं तमे पेन्सिल थी पेपर लखी शकशो, बराबर छे। अने पेपर में सवाल लखीने पछी ज एना जवाब लखवाना छे। सवाल पण लखता जवाना ने जवाब पण लखवाना छे। बोर्ड तमने तमारी पेपर स्टाइलनी आपी छे एनी वात करीए तो पहला तमने एवुं कीधुं छे प्रश्न 1 साचो विकल्प शोधीने लखो। तो एमां तमारे सवाल मीन्स जे खाली आप्युं छे तमने ई लखवानुं, पण 4 ऑप्शन लखवाना नथी। एनो जे साचो जवाब होय ई ज आपणे लखवानो छे, बराबर। प्रश्न 1 खाली जग्या पूरो, तो एनो तमारे खाली जग्या लखवानी, पछी जो जरूर लागे तो एनी रीत पण करीने पछी जवाब जरूर होय तो रीत करवानी। तमे मोढे पण जवाब आपी शकता होय तो मोढे लखी नाखवानो, पण खाली जग्या लख्या पछी ज एनो जवाब लखवानो छे। हवे 4 मार्कना तमने विकल्पो छे, 4 मार्कनी तमने खाली जग्या छे। कई रीते करवानुं छे तमने हवे ख्याल आवी गयो हशे। पछी आगळ तमने एवुं कीधुं छे प्रश्न 2 खूणा दोरो। हवे जे खूणा दौरवाना तमने कीधा छे एनी अंदर तमने खूणाओ आपेला होय ए खूणा दौरवानुं आपणे 3જા 4થા 5મા पण आवे ज छे। तो ए बधुं पेन्सिलथी दौरवानुं, जे कोण मापकनी मददथी खूणा दौरवाना छे। पछी जोड़का जोड़ो कीधुं छे, बराबर छे। 3 मार्कना तमने जोड़का पूछेला छे प्रश्न 2 में। तो जोड़कामां शुं करवानुं, अ लखवानो अने एनी सामे ब करीने जे साचो जवाब आवतो होय सीधो एनो साचो जवाब तमारे लखी नाखवानो छे, बराबर छे। पछी वात छे प्रश्न 2 चित्र पूर्ण करवानुं कीधुं छे। तो तमने एक बाजुनुं चित्र होय तो एनी सामे एवुं चित्र दौरवानुं, एवुं आपणे 5મા प्रकरणमां आवे ज छे, बराबर। पछी कीधुं छे नीचेना आकारोने तमे 1/3 फेरवो तो केवा देखाशे ते तमारे कहेवानुं छे। मैं तमने शीखवाड्युं छे कि अर्धा फेरवो, बराबर छे, तो केवो एनो आकार थाय ने ए बधुं शीखव्युं छे। ए रीतनुं पूछाशे। तो एमां तमारे आकार जे अर्धो आकार थतो होय ए थवाथी केवो देखाय ई दौरवानो छे। अंदर आपेलुं छे ई आकार दौरवानी जरूर नथी। पछी प्रश्न 3 नीचेना प्रश्नोना उकेल शोधो। एमां तमने कोईपण प्रकारना दाखला पूछाई शके 1 થી 5 प्रकरणनी अंदरथी, पण तमने खबर छे कि आपणा झाझा दाखला पहला अने बीजा प्रकरणमां ज आवे छे, बाकी तो झाझा चित्रो ज आवेला छे, बराबर छे। पछी पाछुं एवी रीते ज कीधुं छे कि सूचना मुजब जवाब आपो, गमे ते 4, तो तमारे 4ના जवाब आपवाना अने 5એ5 आवडतुं होय तो 5એ5 लखी नाखवानुं। रकम लखीने पछी ज एनो जवाब लखवानो छे, बराबर छे। पछी तमने एवुं कीधुं छे कि प्रश्न 5 नीचेना प्रश्नना जवाब आपो। हवे तमने एम थाय कि गणितमां प्रश्नना जवाब कई रीते होय, पण गणित एटले दाखला गणવું एवुं ज होय बेटा। प्रश्नना जवाबना रूपमां दाखला ज होय, तो एमां पण पहेला रकम लखी अने पछी दाखला जणाववाना छे। आ तमारी थई गई पेपर स्टाइलनी वात। मैं तमने संपूर्ण पेपर स्टाइल समजावी दीधी छे। फरी आई रिपीट कि तमारुं 40 मार्कनुं पेपर छे, तमारे बुधवारे गणितनुं पेपर छे। तमारुं पेपर शरू थवानुं होय तमारो पेपर शरू थवानो जे टाइम छे ए 2:45 लगभग आपणुं पेपर स्टार्ट थाय छे। तो 2:30 वाग्या पछी तमने तमारा ग्रुपनी अंदर 2:30 થી 2:45 वच्चे एटले 2:45 में 5 मिनिटनी वार होय त्यां सुधीमां पेपर तमारुं मुकाई जशे, बराबर। ई पेपर आवी जाए आपणा वॉट्सएप ग्रुप में पेपर आवशे। पेपर आवे एटले पेपर डाउनलॉड करवानुं, पीडीएफ आवशे, बराबर। पेपर डाउनलॉड करी लेवानुं, एना स्क्रीनशॉट पाड़ी अने पछी शांतिथी बैठा बैठा 2 कलाकनी अंदर पेपर लखवानुं छे, बराबर छे। पेपर में तमने बधुं ज आवडे एवुं छे, जे मैं चलाव्युं छे एवुं ज तमने परीक्षामां पूछावानुं छे। 1 થી 5 प्रकरण पूछावाना छे। तमारे पेन्सिलथी पेपर लखवुं होय तो पण तमे पेन्सिलथी लखी शको, पेनथी लखवुं होय तो पण वांधो नथी ने पेन्सिलथी लखवुं होय तो पण वांधो नथी। पेनथी लखो तो एटलुं ध्यान राखजो बेटा कि बहु चेकचाक थाय नहीं, कि तमे व्यवस्थित रीते पेपर लखी शको। हवे वात थई रिविजननी
કે તમને કેવું કેવું પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. તો અત્યારે હું દરેક બાળકને કહું છું કે તમે તમારી સ્વાપોથી સાથે લઈ લો. જો ન લીધી હોય તો સ્વાપોથી સાથે લઈ લો. હું જે તમને ટીક કરાવું છું એવું તમને ક્યાં પૂછાશે એ નક્કી નથી. તમને વિકલ્પોમાં પણ પૂછાય, ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય. તમને એવું કીધું છે સૂચના મુજબ ગણો, પ્રશ્નોના જવાબ આપો, દાખલા, ગમે તે રીતે આ વસ્તુ તમને પૂછાઈ શકે. પણ આવા દાખલા, આવા ચિત્રો કે આવું કંઈક પૂછાશે. ચાલો તો આપણે પહેલા પ્રકરણથી વાત કરીએ. ચાલો, બધાના હાથમાં તમારી પાસે સ્વાપોથી હશે. તો પહેલા પ્રકરણની અંદર 1 થી 5 દાખલાની અંદર તમારી સ્વાપોથી સાથે લેવાની છે. 1 થી 5 દાખલાની અંદર તો તમને એકલા ચિત્રો જ આપેલા છે, બરાબર છે. તો એ આપણે કરવાની જરૂર નથી. પછી તમને પ્રશ્ન, હવે તમારું પાના નંબર તમે કાઢો 9, એમાં તમને એવું આપ્યું છે પાના નંબર 9 ઉપર દાખલા નંબર 7 કે અંકમાં લખો. આ તમને ગમે તે સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે, તો એની સામે તમે ટીક કરી દો, બરાબર છે. આની જેવું પૂછાશે આ જ રકમ પૂછાશે એવું કહેતી નથી. પછી છે પ્રશ્ન 8 શબ્દમાં લખો. તો તમને અંકમાં આપેલું હશે ને તમારે શબ્દમાં લખવાનું હશે, તો એ પણ ટીક કરી નાખો. આ તમારે રિવિઝન કરતી વખતે ધ્યાન આપવાનું છે. પછી એવું કીધું છે નીચે આપેલા લીટી કરેલા અંકની, તમને જો લીટી કરેલા અંકની સ્થાન કિંમત કીધી હોય તો લીટી કરેલાની જ લખવાની. પરંતુ જો તમને એવું કીધું હોય કે દરેક અંકની સ્થાન કિંમત લખો, તો બધી લખી નાખવાની. પછી દરેક અંકની સ્થાન કિંમત સમજાવવાની છે. આ જે દાખલો છે એ 2 રીતે પૂછાશે. લીટી કરેલાની સ્થાન કિંમત પણ પૂછાઈ શકે, અને એવું પણ કીધું હોય કે રકમ આખી આપી દીધી હોય, અને એવું કીધું હોય કે નીચેના દરેક જે રકમ આપી છે એ રકમના દરેક અંકની સ્થાન કિંમત આપણે કહેવાની છે. જો તમને અહીંયા આગળ આપેલું છે કે 7,94,401, એમાં તમને 9ની સ્થાન કિંમત કીધી છે. તો પહેલાં તમારે બેટા કેટલા લખી નાખવાના હોય? 9. પછી જુઓ તો 1, 2, 3 ને 4. એની પછી કેટલા આંકડા છે? તો કે 1, 2, 3 ને 4. તો પાછળ કેટલા મીંડા કરી દેવાના? 4 કરી દેવાના. આ રીતે સ્થાન કિંમત થઈ ગઈ. હવે સપોઝ તમને એવું પૂછ્યું છે કે લીટી દોરેલા અંકની સ્થાન કિંમત સમજાવો. તો તમને હું અહીંયા આગળ મેં એક પેજ રાખ્યું છે અને દરેક અંકની સ્થાન કિંમત હું તમને સમજાવું એવો દાખલો એક તમને કરાવું છું. તમને અહીંયા આગળ તમારી પાસે રકમ છે 47,19,570. જો તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર રકમ દેખાય છે. આમાં તમને એવું કીધું છે દરેક અંકની સ્થાન કિંમત જણાવો. તો આપણે શું કરવાનું? પહેલાં બધી રકમ લખી નાખવાની. 1, 9, પછી 5, 7 અને 0. હવે શરૂઆત 0 પછી કોઈ સંખ્યા નથી, એટલે એની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય બેટા? 0. હવે 7ના 7 તો આવવાના જ છે. એની પછી 1 મીંડું છે, એટલે આની સ્થાન કિંમત કેટલી થઈ બેટા? 70. આ એકમ, આ દશક. પછી હવે 100ની સ્થાન કિંમત એટલે કે 5. એની પછી 2 સંખ્યા છે એટલે 2, અને આમ 100 કહો તો પણ કેટલી થાય? 2. બરાબર છે. દરેક અંકની સ્થાન કિંમત કીધું હોય ત્યારે 9ના 9 તો લખી જ નાખવાનું. પછી 1, 2 ને 3 સંખ્યા છે, તો પાછળ કેટલા મીંડા મૂકી દેવાના? 3. 1, પછી 1, 2, 3 ને 4. 1, 2, 3 અને 4. પછી 7, પછી 1, 2, 3, 4 ને 5. તો 5 મીંડા મૂકી દેવાનું. 1, 2, 3, 4 અને 5. પછી 4, તો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. જો તમને એવું પૂછ્યું હોય કે લીટી દરેક અંકની સ્થાન કિંમત જણાવો, તો આ રીતે બધા અંક લખી નાખવાના અને એની સ્થાન કિંમત તમારે જણાવવાની રહેશે. તમને આવડે જ છે, બરાબર. આ એકમ કહેવાય. એકમ હોય એટલે એનું દશક હોય એટલે પાછળ 1 મીંડું, પછી 100, પછી 1000, પછી 10,000, લાખ અને 10 લાખ, બરાબર છે. આ રીતે દરેક અંકની જો સ્થાન કિંમત પૂછાય તો પણ આપણને આવડે છે, બરાબર છે. એટલે રકમ વાંચવાની અને પછી જેનો તમારે જવાબ આપવાનો છે. પછી જો તમને સાચા જોડકા, મેં જોડકા પૂછ્યા છે, એમાં પણ આવું પણ પૂછાઈ શકે, ગમે તે પૂછાઈ શકે. તો એ પણ આપણે તૈયાર કરી નાખવાનું. આ કદાચ અહીંયા નહીં તો બીજે ક્યાંક પણ ઉપયોગી થઈ શકે આપણને, બરાબર છે. પછી વાત કરી છે ચડતા ક્રમમાં અને ઉતરતા ક્રમમાં, બરાબર છે. ચડતા ક્રમમાં અને ઉતરતા ક્રમમાં તો આ બંને દાખલા પણ તમને પૂછાઈ શકે. ચડતા ક્રમમાં પહેલાં કેવી સંખ્યા આવે બેટા? નાની. પછી એનાથી મોટી, એનાથી દાદરો ચડવાનો. અને ઉતરતા ક્રમમાં પહેલાં કેવી સંખ્યા આવે? મોટી. પછી એનાથી નાની, એનાથી નાની, બરાબર છે. એટલે આ રીતે તમને અંક શબ્દમાં સ્થાન કિંમત, ચડતા ક્રમ ને ઉતરતા ક્રમ પહેલા પ્રકરણમાંથી આ આપણે કરવાનું છે, બરાબર. પછી તમારો 13મો, 14મો, 15મો દાખલો જે છે એની અંદર માત્ર તમારે લોકોને શું છે બેટા? તો કે એ દાખલાની અંદર તમને લોકોને
આકૃતિઓ જ આપેલી છે. હવે જો આવા દાખલા તમને પૂછાઈ શકે કે 1 કિલો કેરીના આટલા, તો આટલા કિલો કેરીના કેટલા. તો આ 16મા દાખલા જેવો દાખલો તમને પૂછાઈ શકે. આમાં રકમમાં ફેરફાર થાય, પણ આ રીતના દાખલા તમને પૂછાઈ શકે. બરાબર છે. 17મો દાખલો છે એવા પણ પૂછાઈ શકે. 18મા દાખલા પણ 1 કિલોનો ભાવ આટલો, તો આટલા કિલોના કેટલા. બરાબર છે. એવો દાખલો તમને પૂછાઈ શકે. બરાબર છે. પછી આવી રીતે બળદગાડું ને એવું, કેમ કે એવી રકમ પૂછવી શક્ય છે નહીં. પછી આ રસ્તાની બંને બાજુએ છે આટલા વાહનો જાય છે, આ બંને દાખલા મેં તમને કરાવ્યા છે. એટલે 20મા દાખલા જેવો દાખલો પૂછાઈ શકે. 19મો દાખલો ન પૂછાય. પછી આ તોતાપુરી કેરી ને આ અંતે કોષ્ટક આપેલો હોય ને પછી પણ આવા દાખલા પૂછાઈ ન શકે. પણ મેં એવું કીધું હોય કે 1 કિલો કેરીના 60 રૂપિયા, તો 5 કિલો કેરીના કેટલા. તો એવી રીતે પણ તમને દાખલો પૂછાઈ શકે છે. બરાબર છે. પછી તમને આમાં આપ્યું છે કે બધા જ દાખલા કોષ્ટકના આધારે જ છે. તો કોષ્ટકના આધારે જે દાખલા છે એમાં હું એવું નથી કહેતી હું કોષ્ટક આપીને દા, પણ એની હું રકમ બનાવીને એવા દાખલા પૂછીશ. અહીંયા તમારા પહેલા પ્રકરણનું રિવિઝન પૂર્ણ થઈ જાય છે. ચાલો હવે બીજા પ્રકરણ તરફ આગળ અભ્યાસ કરીએ. હવે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર બીજું પ્રકરણ દેખાય છે કે ખૂણા જણાવીને તેના નામ આપો. મેં એવું કીધું હોય કે 3 ખૂણાવાળી આકૃતિ દોરો તો તમારે ત્રિકોણ દોરવાનું, 4 ખૂણાવાળી તો આ. બરાબર. તમને એવું પણ આપ્યું હોય કે 3 ખૂણાવાળી બંધ આકૃતિ દોરો, તો 3 ખૂણાવાળી કઈ આકૃતિ થાય, તો કે તમને ત્રિકોણ આવે. બરાબર છે. પછી તમને એવું પણ કીધું હોય કે 5 ખૂણાવાળી આકૃતિ દોરો તો તમારે એવી આકૃતિ, એટલે આમાંથી તમને પૂછાઈ શકે. પણ આમાં તમને એવી રીતે આપ્યું હોય કે 3 ખૂણાવાળી આકૃતિ દોરો, 4 ખૂણાવાળી, 5 ખૂણાવાળી. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે 3 ખૂણાવાળી આકૃતિ એટલે ત્રિકોણ, 4 ખૂણાવાળી એટલે ચોરસ, 5 ખૂણાવાળી પંચકોણ, ષષ્ઠકોણ, 6 ખૂણાવાળી તો ષષ્ઠકોણ. એ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે. રકમ લખેલી હોય પણ આકૃતિ હંમેશા પેન્સિલથી દોરવાની છે. આવું દાખલા નંબર 2માં મનપસંદ રંગ પૂરો કીધું છે એવું પૂછાય નહીં. પછી આમાં તમને આકૃતિ કીધી છે કે બંધ છે કે ખુલ્લી, તો આવું કદાચ પૂછાઈ શકે કે તમારે કહેવાનું હોય કે બંધ હોય તો સાચું ને ન હોય તો ખોટું. પછી આમાં જો તમને કીધું છે કે તમારે ખૂણા ગણવાના છે અને ખૂણા ગણીને કહેવાનું છે. તો મેં એવું કીધું હોય 4 ખૂણાવાળી આકૃતિ, તો તમે આવી પણ દોરી શકો, તમે આવી પણ આકૃતિ દોરી શકો. બરાબર. પછી તમને એવું કીધું હોય 5 ખૂણાવાળી આકૃતિ દોરો, તો તમે આવી પણ દોરી શકો, પછી આવી પણ દોરી શકો. તમને ખૂણા એવી રીતે તમને પૂછાઈ શકે. બરાબર છે. પછી આવી રીતે કાટકોણને એવું તો નહીં. બરાબર. આ ઘડિયાળ તમને પૂછાઈ શકે કે ઘડિયાળની અંદર તમારે કાંટા દોરેલા હોય ને ઘડિયાળનો સમય કહેવાનો છે. બરાબર છે. અને ઘડિયાળનો સમય કઈ અને એ કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે, એ કાટકોણ છે, કાટકોણથી નાનો છે કે. બરાબર. તમને ઘડિયાળ દોરેલી આપેલી હોય એમાંથી તમારે ખૂણો જોઈને મેં તમને સમજાવ્યું છે. બરાબર. તમારો જે દાખલા નંબર તમને દેખાય છે 10મો દાખલો છે એમાં કે આ કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે અને કેટલા વાગ્યા છે, એવું તમને પૂછાઈ શકે કે કાટકોણ છે, કાટકોણથી નાનો છે કે કાટકોણથી મોટો છે. આ દાખલા નંબર 10 તમને આમાંથી પૂછાઈ શકે. બાકીનું કરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. કેમ કે ચિત્રો મારે આમાં પૂછવાના નથી. બરાબર. પછી તમને એવું પૂછાઈ શકે કે 90 અંશનો ખૂણો છે તો એને તમે કેવો ખૂણો કહો છો બેટા? કાટખૂણો. 90થી મોટા ખૂણાને આપણે કેવો કહીએ છીએ? 90 અંશથી નાનો ખૂણો હોય એને આપણે લઘુકોણ કહીએ છીએ. એટલે કે કાટકોણથી નાનો હોય 90થી નાનો તો એને લઘુકોણ, અને 90 અંશથી મોટો ખૂણો છે તો એને તમે કાટકોણ કહો છો. એટલે તમારે અહીંયા આવી રીતે પૂછ્યું હોય કે 30થી જે 30 અંશનો ખૂણો છે એને શું કહેવાય? તો કે કાટકોણથી નાનો. બરાબર છે. 74 તો કાટકોણથી નાનો, 95 તો કાટકોણથી મોટો, એક્ઝેક્ટ 90 અંશ તો એને કયો ખૂણો કહેવાય? કાટખૂણો. કાટખૂણો દોરવાનું એટલે મીન્સ તમને દોરવાનું પણ પૂછાય. ખૂણો આપેલો હોય ને એ દોરવાનું પણ તમને પૂછાઈ શકે છે. આ બધું જ આપણે કરાવેલું છે. બરાબર છે. તો એ જોઈ લેવાનું છે. સૂચના મુજબ તમને આવા જે જોડકામાં આવું જોડકું પણ પૂછાઈ શકે. તો તમારે અમાં આવી રીતે આકૃતિ દોરવાની ને બમાં સીધો એનો સાચો જવાબ લખી નાખવાનો છે. બરાબર છે. લખ્યું હોય ને જોડકા જોડો તો વ્યવસ્થિત રીતે એરો કરીને જોડજો. આડા નવડા જોડકા જોડવાના નથી. બરાબર છે. હવે તમને કાટખૂણો દોરવાનું કીધું હોય કે કાટકોણ માપવાનું તો મેં નથી પૂછ્યું, પણ દોરવાનું કીધું છે કે આ અંશનો ખૂણો દોરો, તો તમને તમારા બીજા પ્રકરણની અંદરથી આવું કંઈક પૂછાઈ શકે. હવે આપણે ત્રીજા પ્રકરણનું રિવિઝન કરીશું.
ચાલો, તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર ત્રીજું પ્રકરણ દેખાય છે. હવે ત્રીજા પ્રકરણમાં આવી રીતે આકૃતિઓ ને એવું બધું જે આવે છે એ તો મેં દોરવાનું પૂછ્યું નથી, પણ તમને પરિમિતિ શોધવાની ને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું પૂછાય. તો પરિમિતિનું સૂત્ર છે ચોરસની પરિમિતિ, બરાબર છે. એનું સૂત્ર શું થાય બેટા? ચોરસની પરિમિતિનું કે શું ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર થાય છે? બોલો તો. હવે તમે તો કાંઈ બોલવાનું નથી, બરાબર. તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 4 ગુણ્યા લંબાઈ, અને લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, બરાબર છે. તો જો તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર એવી રીતે મેં રીત કરીને તમને દાખલા કરાવ્યા છે કે 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, 2 પછી લંબાઈ પહોળાઈ ને પછી એનો ગુણાકાર. લંબચોરસની પરિમિતિ કીધી હોય તો 4 ગુણ્યા લંબાઈ એટલે 4 પંચા ને 20. તમને ખાલી જગ્યામાં કે દાખલામાં પૂછાણું તો વ્યવસ્થિત રીત કરી અને પાછી ખાલી જગ્યામાં એનો સાચો જવાબ પણ લખવાનો છે. તમારો બેટા જે જવાબ આવતો એ જવાબને બોક્સ પણ બનાવી નાખવાનું. હવે જો ક્ષેત્રફળની વાત કરી હોય તો ખબર છે કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો ચોથા પ્રકરણમાંથી આવા દાખલા પૂછાઈ શકે. આવું પહેલું ને બીજું ને ત્રીજું ને જે તમને આપેલું છે બેટા દાખલા, જેમાં આકૃતિઓ દોરવાની છે, એવું પૂછાવાની સંભાવના કેવી છે બેટા? ઓછી છે, બરાબર છે. પણ આવી રીતે પરિમિતિને ક્ષેત્રફળના દાખલાની રકમ આપેલી હોય અને એના દાખલા ગણવાના હોય તો તમને આવી રીતના દાખલા પૂછાય કે આકારોની પરિમિતિ શોધો. તો પરિમિતિની વાત કરી હોય ત્યારે જે રકમ આપે છે એ બધી રકમનો સરવાળો એટલું આપણે કરવાનું છે. પછી તમને આ દાખલા પણ પૂછાઈ શકે કે 3 માપ આપેલું છે અને ચોથું માપ શોધવાનું ને અહીંયા પરિમિતિ આપેલી છે. આ બધું જ્યારે મેં તમને આ પ્રકરણ કરાવ્યું ત્યારે કરાવેલું છે. એટલે ત્રીજા પ્રકરણની અંદર આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે ચોરસની પરિમિતિ, લંબચોરસની પરિમિતિ, ચોરસનું ક્ષેત્રફળ અને લંબચોરસનું પરિમિતિ હોય ત્યારે સરવાળો થાય, અને જ્યારે તમને ક્ષેત્રફળની વાત કરી છે ત્યારે ગુણાકાર થાય. ક્ષેત્રફળ પરિમિતિ હોય તો સેન્ટીમીટર હોય તો જવાબ લખો ત્યારે સેમીનું સેમી ને મીટરનું મીટર આવે. પણ જ્યારે ક્ષેત્રફળની વાત કરી છે ત્યારે ચોરસ મીટર અને ચોરસ સેન્ટીમીટર જવાબ આવે, બરાબર છે. જ્યારે તમે દાખલો ગણો ત્યારે ફરીથી બંને સૂત્ર રિપીટ કરું છું. ચોરસની પરિમિતિ 4 ગુણ્યા લંબાઈ, લંબચોરસની પરિમિતિ 2 પછી કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. હવે વાત કરીએ આપણે ક્ષેત્રફળની. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. આ રીતે જે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એવા દાખલા તમને પૂછાઈ શકે. ચાલો, હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું ચોથા પ્રકરણનો. તમારે ચોથા પ્રકરણની અંદર 1 થી 7 દાખલા સુધી તો તમને માત્ર એકલા ચિત્રો જ દોરવાને કીધા છે, બરાબર છે. હવે તમને આ પ્રકરણ તમારું ભાગ અને પૂર્ણ બહુ સરસ રીતે આપણે અહીંનો અભ્યાસ કરેલો છે. એમાં આ રીતે તમને જોડકા પૂછાઈ શકે. જે કલર કરેલો છે એ ભાગ ઉપર આવે ને બાકીનું નીચે આવે, બરાબર છે. આ આપણે કરાવેલું છે. જેટલી આકૃતિમાં 2 ભાગ પડતા હોય, જે તમને આકૃતિ આપી છે એના જો 2 ભાગ પડતા હોય તો છેદમાં 2 લખવાના. જે ભાગમાં કલર કરેલો છે એને તમારે ક્યાં લખવાનો છે? ઉપર, બરાબર. એ રીતે તમને દાખલા એમાં પૂછાઈ શકે છે. હવે તમને તમારો દાખલા નંબર 10 સ્વાપોથીમાં પાના નંબર 52 ઉપર, બરાબર છે. ચોથા પ્રકરણની અંદર આવી રીતે તમને એક પાંદડી આપેલી હોય અને એવું કીધું હોય અને 1 પંચમાંશ પાંદડી દોરો, તો બાકી તમારે આવી રીતે 4 પાંદડી દોરવાની હોય. પંખો આપ્યો હોય એનું એક ચિત્ર આપેલું હોય, 1/3 કીધું છે એટલે એના 3 પાંખડા હોવા જોઈએ. એક આપેલું હોય ને તમારે 2 દોરવાના હોય, પણ તમે આ વખતે સપ્લીમાં દોરવાના છો, બરાબર છે. એટલે તમારે તમારા 3 વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે દોરી આવી રીતે સરસ મજાનું ચિત્ર દોરવાનું રહેશે. જો પાંદડીવાળું કીધું હોય તો આવું, પછી પંખાવાળું કીધું હોય તો આવી રીતે તમારે ચિત્ર દોરીને પૂર્ણ કરવાના રહેશે. આવું તમને પૂછાઈ શકે છે કે આ જે ભાગ નથી દેખાતો એ ભાગનું તમે ચિત્ર દોરો. ચાલો, એની પછી તમારો દાખલા નંબર જે છે એમાંથી ખાસ પૂછાઈ શકે એવા તમારા દાખલા. તો કે આવી રીતે જે ચિત્ર આપેલા હોય એવી રીતે ભાગ અને પૂર્ણ એ દાખલો તમને પૂછાઈ શકે. પણ આટલી મોટી રકમને આવું ચિત્ર મેં આપ્યું હોય નહીં. એટલે 11મો ને 12મો દાખલાનું રિવિઝન કરી નાખવાનું. એ તમને અલગ રીતે પણ પૂછાઈ શકે. પછી દાખલા નંબર 18 આપેલો છે. આ રીતે કોષ્ટકને એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ. પણ તમને આ રીતે કોષ્ટક ન આપ્યો હોય પણ એવું કીધું હોય કે 1 કિલો બટેટાની કિંમત 15 રૂપિયા, તો 2 કિલો બટાટાની કિંમત કેટલી? તો તમારે વ્યવસ્થિત લખવાનું કે 1 કિલો બટાટાના 15 રૂપિયા તો 2 કિલોના કેટલા? પછી આપણે ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ એમ કરવાનો બેટા. 15 દુ 30.
બરાબર છે। આવી રીતે તમને દાખલા 150% પૂછાઈ શકે, બરાબર છે। કોષ્ટકની જગ્યાએ મેં કીધું હોય કે 1 કિલો ટમેટાના 20 રૂપિયા તો 4 કિલોના કેટલા, 1 કિલોના 20 તો 4 કિલોના કેટલા, તો 20 ચોક 80 રૂપિયા, બરાબર છે। આ રીતનું પૂછાઈ શકે, આવું જ પૂછાશે એવું કહેતી નથી। રકમ વ્યવસ્થિત વાંચવાની અને પછી જ દાખલાનો જવાબ આપવાનો છે। આ દાખલા પણ મેં તમને કરાવ્યા હતા, બરાબર છે। તમને ખબર છે, જુઓ કે સોનલ ઘરેથી 1.5 કિલોમીટર કાપવું પડે છે, જવા માટે આવવું આટલા, તો મેં કીધું હતું જવા માટે 1.5 કિલોમીટર ને આવવા માટે તો 3/2 ને 3/2, 2 એકા 2 ને 1 3, 3/2 3/2 3 ને 3 6/2, એટલે પછી આપણે છેદવું એટલે એને આવવા જવામાં કેટલો સમય જોઈએ, 3 કિલોમીટર। આ રીતે પરફેક્ટ સરસ રીતે દાખલો ગણેલો હોવો જોઈએ। એટલે દાખલા નંબર 13 અને દાખલા નંબર 14 મેં તમને પાકી નોટમાં પણ કરવાનું કીધું હતું, એ દાખલા પૂછાઈ શકવાની શક્યતા પૂરેપૂરી રહેલી છે, બરાબર છે। અહીંયા ઘડી તમને ચોથા પ્રકરણમાં શું પૂછાઈ શકે, તો જે ભાગ કરેલા છે, તમને કોઈ પણ ડ્રોઈંગ આપેલું હોય ચિત્ર, એમાંથી જે ભાગમાં કલર પૂરેલો એ ભાગ ઉપર આવે, જેટલા ભાગ પડ્યા હોય એટલા નીચે, પછી એના આધારે ચિત્ર પૂર્ણ કરવાનું આવે। કદાચ તમને પંખો આપેલો હોય કે કોઈ ફૂલ આપેલું હોય કે કંઈ પણ આપેલું હોય, એક ભાગ આપેલો હોય એવું કીધું 1/6 તો બીજા 5 ભાગ તમારે કરવાના રહે, બરાબર છે। પછી દાખલા કે 1 કિલોના આટલો ભાવ તો 5 કિલોના કેટલા, 1 કિલોના આટલા તો અડધા કિલોના કેટલા। પછીથી સ્કૂલેથી જવા આવવા માટે પછી આ રબરવાળો દાખલો છે કે આટલા પૈસા હતા, એમાંથી પેન્સિલ રબર ખરીદી, દુકાનદારને આટલા પૈસા આપ્યા તો કેટલા પૈસા પાછા આવ્યા। આવા દાખલા તમને પૂછાઈ શકે। આ મેં તમને તમારા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પુરાવેલું છે। અને બીજું કે રિવિઝનની વાત કરીએ તો આપણા જે લેક્ચર્સ છે ધોરણ 5ની અંદર પહેલેથી જ યુટ્યુબ લેક્ચર ચાલી રહ્યા છે, તો રિવિઝન કરવા માટેનો બેસ્ટ વે છે કે અત્યાર સુધી જેટલા તમારા લેક્ચર છે એ લેક્ચર બધા ફરીથી તમે એકવાર જોઈ લો, એટલે મેથ્સના એક દાખલાનું ફરીથી રિવિઝન થઈ શકે। આ રિવિઝન તો મેં એવું કરાવ્યું છે કે તમને એક્ઝામમાં કેવું પૂછાઈ શકે, આવું પૂછાઈ શકે, આને આ પૂછાશે એવું નથી, આમાં રકમમાં ચેન્જીસ થઈ જાય, પણ આ રીતનું કંઈક તમને આવી શકે। ચાલો, 1 થી 4 પ્રકરણ સુધીનું આપણું રિવિઝન થઈ ગયું છે। હવે આપણે 5મું અને હમણાં જે છેલ્લા જ ચલાવેલું છે એ પ્રકરણ જોઈ લઈએ। ચાલો, તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે 5મું પ્રકરણ ભાગ અને પૂર્ણ। આવી રીતે સમિતિ દર્શાવે છે કે નહીં એ કહેવાનું છે, બરાબર, એ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું। પછી આવી રીતે તમને અધૂરું ચિત્ર આપ્યું હોય ને પૂર્ણ કરવાનું છે, તો જો આટલો ભાગ મેં આપ્યો હોય ને આ તમારે પૂર્ણ કરવાનો હોય, તો તમને એમ થશે અમારે તો સપ્લીમાં કઈ રીતે કરવાનું, તો તમારે સપ્લીમાં આખી આકૃતિ દોરવાની, પણ આવી રીતે વચ્ચેથી ડોટ 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 દોરી નાખવાના, એટલે ખબર પડે કે આ મેં આપેલો છે ના તમે કર્યો। એવું અહીંયાથી આપેલું કોઈ પણ ચિત્ર અથવા તો કોઈ બીજું ચિત્ર પણ હોઈ શકે, પણ તમને એવી ન ખબર પડે કે શું કરવાનું છે, એટલા માટે અત્યારે આ રિવિઝનમાં કરાવ્યું છે કે ટપકાના આધારે તમારે ચિત્રને કેવું કરવાનું છે, પૂર્ણ કરવાનું છે। પછી અહીંયા તમને કીધું છે તૂટક રેખા દોરો, તો આ રીતે તમારે એની તૂટક રેખા દોરવાનું પણ તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે। એટલે દાખલા નંબર 2, દાખલા નંબર 3, દાખલા નંબર 4 આમાંથી તમને પૂછાઈ શકે, બરાબર છે। કે તમે વચ્ચેથી સમિતિ દર્શાવતી તૂટક રેખા દોરો, તો તમારે આખું ચિત્ર દોરવાનું, જેવું આવડે એવું તમતાર કાંઈ વાંધો નહીં, અને પછી અંદરથી તૂટક લાઈન દોરવાની છે, બરાબર છે। પછી દાખલા નંબર 5, બરાબર, પછી આ કંઈ કરવાની જરૂર નથી। 7મો દાખલો, 8મા દાખલામાં તમને એવું કીધું છે કે 1/3 ભાગ ફેરવો તો કેવું ચિત્ર બને છે, પહેલાં જેવો મૂળ આકાર આવે તો સાચું કરો, નહીંતર નહીં। તો આમાં તમને એવી રીતનું આપ્યું હશે કોઈ ચિત્રને, એવું કીધું હશે કે અડધું ફેરવો તો એ કેવું દેખાય છે, તો આપણે એ દોરીને બતાવવાનું કે અડધું થાય તો એવું ને એવું દેખાતું હોય તો આપણે એવો ને એવો ચિત્ર દોરી નાખવાનો છે, બરાબર છે। પછી તમને આગળ વાત કરી છે જો આવા દાખલા કે 1/3 ફેરવવાથી તે કેવું દેખાય છે, 1/4 ફેરવવાથી કેવું દેખાય છે એવું પૂછાઈ શકે। આવી રીતે 1/3 ફેરવવાથી 1/6 ફેરવવાથી કેવું દેખાય છે, આ રીતે તમને દાખલો પૂછાઈ શકે। તો તમારે આ રીતે કોઈ પણ આકાર આપેલો હોય તો 1/4 ફેરવો તો એ એવો ને એવો દેખાય, તો એવું ને એવું ચિત્ર દોરવાનું, બરાબર છે। આવી રીતે અહીંયા કલર પૂરેલો છે એવું કરવાની જરૂર નથી, પણ આ નીચેનો ભાગ ઉપર કે ઉપરનો ભાગ નીચે થતો હોય તો એ તમારે દોરવાનું છે, બરાબર છે। એટલે આવું તમને આમાંથી પૂછાઈ શકે ભાગ અને પૂર્ણમાંથી, બરાબર છે।
બાકી તો હવે આ તમારી ધોરણ 5 છે એ ધોરણ 5નું અહીંયા આગળ સંપૂર્ણ રિવિઝન પૂરું થઈ જાય છે. કેવા દાખલા પૂછાય છે એ મેં કીધું છે. હું એવું નથી કહેતી આ જ દાખલા પૂછે, આમાં રકમમાં ફેરફાર થઈ શકે, બરાબર છે. જેવું દેખાય છે એનાથી અલગ રીતના દાખલા તમને આવી શકે, બરાબર છે. પણ પરફેક્ટ આ રીતની તમે તૈયારી વ્યવસ્થિત રીતે મેથ્સની કરજો, કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. બીજું ફરીથી હું તમને બધાને કહું છું કે બને ત્યાં સુધી રિવિઝન સ્વરૂપે યુટ્યુબના 1 થી 5 પ્રકરણના લેક્ચર તમે ફરી જોઈ લેજો. હવે જોઈ લેશો એટલે તમને બહુ સારું રહેશે એ રિવિઝન કરવામાં. અહીંયા ઘડી મેં તમને એક પહેલો દાખલો બીજો દાખલો એની જસ્ટ હિન્ટ આપી છે, કારણ કે રિવિઝન છે. પણ જો તમારે પરફેક્ટ રિવિઝન કરવું હોય ને શીખવું હોય તો 1 થી 5 પ્રકરણના જે કાંઈ યુટ્યુબ લેક્ચર છે એ બધા ફરીથી જોઈ નાખો એટલે એનું તમારું સંપૂર્ણ રિવિઝન ત્યાં આગળ પૂર્ણ થઈ જાય છે. તમારે તમારું પેપર પેનથી કે પેન્સિલથી જેનાથી લખવું એનાથી તમે લખી શકો છો. જો તમને એવું લાગતું હોય કે અમારી બહુ ભૂલો થશે તો પેન્સિલથી લખવાનું, પેનથી લખો તો પણ કંઈ વાંધો નથી. આમાં બધામાં તમારે રકમ લખીને પછી એનો જવાબ લખવાનો છે. તમારી પાસે સંપૂર્ણ સમય છે. તમારો માત્ર 40 માર્કનું જ પેપર છે અને સપ્લી પણ તમને સ્કૂલેથી આપેલી છે. એક દિવસની એમ 5 સપ્લી આપેલી છે. હવે સપ્લીમાં કદાચ તમને એવું લાગે કે 4 પેજની સપ્લી છે, અમારી સપ્લિમેન્ટરી ભરાઈ ગઈ ટીચર, તો હવે શું કરવાનું, તો તમારે તમારા ઘરેથી મોટું ચોપડાનું પિન પેજ જોડી દેવાનું અને પછી એમાં, બરાબર. પણ બાકી તો જે આપણા સ્કૂલનો લોગોવાળી સપ્લી છે એ એક દિવસની એક જ છે. એના ઉપર તમારે સરસ રીતે તમારું નામ, ધોરણ, પછી જે વિષયનું પેપર છે, તારીખ અને સીટ નંબર એવું તમને આપેલું છે. એની જગ્યાએ તમને ગ્રુપમાં તમારો કયો રોલ નંબર છે એ મોકલેલું છે, તો એ તમારે તમારો રોલ નંબર લખી નાખવાનો છે. આ જે વિગત છે, જે ઉપરની વિગત, એ બધી સરસ રીતે પેનથી જ લખવાની, બરાબર છે. અને તમે પાછળ જો તમારે સપ્લિમેન્ટરી ખૂટી ગઈ હોય ને પાછળ તમે પિન પેજ જોડો તો એ વ્યવસ્થિત રીતે એને સ્ટેપલર મારીને જોડવાનું છે. અને જે પિન પેજ જોડો એમાં ઉપર જ્યાં હાસ્ય હોય ત્યાં ફરીથી તમારે નામ, ધોરણ, વિષય અને તમારો રોલ નંબર લખી નાખવાનો છે, જેથી તમારી સપ્લીમાં કાંઈ તકલીફ થાય નહીં. કોઈ પણ આકૃતિ દોરવાની હોય તો હંમેશા પેન્સિલથી જ દોરાય, બરાબર. તમારું જ્યાં જવાબ આવે ત્યાં બોક્સ બનાવી દેવાનું છે. વ્યવસ્થિત રીતે તમારે તમારું સપ્લીની અંદર પેપર લખવાનું છે. 5મા ધોરણવાળાને પહેલી વખત સપ્લીમાં પેપર શરૂ થાય છે, તો એ વ્યવસ્થિત રીતે સપ્લીમાં પેપર આપણે લખવાનું રહેશે, બરાબર છે. વાલીને પણ વિનંતી કરવામાં આવે કે તમારું બાળક ફર્સ્ટ ટાઈમ સપ્લીમાં પેપર લખી રહ્યું છે તો એને સમજાવજો. જો સ્કૂલે બાળક આવતું હોય તો અમે એમને બતાવીએ છીએ સારી સપ્લી કઈ રીતે સપ્લિમેન્ટરી લખાય, બરાબર છે. પણ અહીંયા આગળ તમારે થોડુંક ધ્યાન તમારા બાળકમાં આપવું પડશે કે જેથી બાળક પણ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરી અને જવાબ આપી શકે. હવે તમને 4 તારીખે તમારી સપ્લી બધી પરત આપવા આવવાનું કીધું છે, તો 4 તારીખે વ્યવસ્થિત 5 વિષયની સપ્લી સાથે લઈ અને 4 તારીખે જે સમય તમને આપ્યો છે કે જે તારીખ તમને આપી છે એ જ તારીખે આવીને એ જ સમયમાં પેપર આપી જવાનું છે. નોટબુક જ્યારે મંગાવી હતી ત્યારે ઘણા બાળકોએ પછીથી મોકલી હતી. આ સપ્લીમાં એવું ચાલશે નહીં. જે તારીખે જે સમયે કીધું છે ત્યારે જ સપ્લી આપી દેવાની છે, પછી સપ્લી લેવામાં આવશે નહીં. કારણ કે આ સપ્લી અમારે ચેક કરવાની છે, એના આધારે આપણે રિઝલ્ટ બનાવવાનું છે બેટા. એટલે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયારી કરી અને સારી રીતે પેપર આપજો. અહીંયા ગણિતનું સંપૂર્ણ રિવિઝન પૂરું થઈ જાય છે. 1 થી 5 પ્રકરણ આપણે કરાવેલા છે. 40 માર્કનું પેપર છે, બરાબર છે. અને રિવિઝન તો તમે રિવિઝન લેક્ચર જોઈ જ લેશો, પણ ફરીથી જો પરફેક્ટ એક દાખલાનું રિવિઝન કરવું હોય તો આપણા 1 થી 5 પ્રકરણના યુટ્યુબ લેક્ચર આપણે ફરીથી જોઈ લેવાના છે, બરાબર છે બાળકો. હવે પછી ફરીથી એક્ઝામ પછી આપણે મળીશું. બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર એક્ઝામ. તમારી એક્ઝામ માટે પરીક્ષા માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. સારી રીતે સારા માર્કે પાસ થાઓ, સરસ રીતે પેપર આપો, બરાબર છે. આભાર. થેન્ક યુ.